जो टॉपिक रही मत पिले कंप्लीट हो चलो है ताले पिले पूर्व क्लास माने इति षष्ठी ए पर्यंत पिले आलोचना करथिले तो वर्तमान पिले सप्तमी विभक्तिर कथा पढ़िबा कि सप्तमी विभक्ति पिले को जगह रे हुए कहा जोग रे हुए ठीक अछि तो ए सब ऊपर ही पिले आलोचना चलिबो तो प्रथमे से कहबा को चाहउछन पिले सप्तमी विभक्ति करबा पूर्व प्रथमे से अधिकरण विषय रे पिले कहबा को चाहउछन कि अधिकरण कहा को कहा जाय हैला तो तापे से कहउछन पिले आधार अधिकरणम ठीक अच्छे जोटा आधार से अधिकरण आधार माने कर्ता पिले कर्म द्वारा जो क्रिया करिथाय जहा ऊपर तो सेटा हो पिले कणा आधार हैला से कहउछि पिले कि कर्तृ कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार कारकम अधिकरण संज्ञ स्यात् ताले से कहउछि कर्ता द्वारा करा जाउथवा कार्य बा अपने जो कर्म करा जाउछि बा जो कर्म पिले जो स्थान रे करा जाउछि तो सेई जो क्रिया तार पिले गोटे मिनट पिले तार पिले जे आधार तेरे से आधार को पिला माने कौन कही था ठीक है तो आधार को ही आम माने पिला अधिकरण बोली कही था अच्छा आमर तो अधिकरण आम जानि पाइलु कि हां अधिकरण आम काहा कहबा कि कर्ता जहा ऊपर क्रिया करूची बा कर्मटा पिले जहा ऊपर होउची ठीक अछि तो ताकू त माने आधार बोली कहबा सेटा हला आम मानकर अधिकरण तले अधिकरण रे पुनी को विभक्ति हबा ता पय सूत्र कहला पिले सप्तमी अधिकरणे च सूत्र हला पिले सप्तमी अधिकरणे च ताले पिले अधिकरणे सप्तमी स्यात् त जहार पिले अधिकरण संज्ञा हबा तार पिले को विभक्ति हबा ना सप्तमी विभक्ति पिले हबा एति तो हे गला पिले नॉर्मली तो पिले सप्तमी अधिकरणे सूत्र रे एति के अर्थ रो ही जाना पड़ी जाउची कि पिले अधिकरण रे पिले सप्तमी हबा तले एठी जो सूत्र रे पिले जो च बोली आउथरे टिके से जो आधार अधिकरण टा टिके कहदबो आउथरे जो आधार हाँ पूर्वटा म सप्तमी अधिकरण तो सी कहबाक चाहूँगी कि अधिकरण क्या कहुए ये सूत्र कथा कौच तो आधार अधिकरण टा हाँ हाँ अधिकरण बास बास सेटा माने आधार माने कोन अधिकरण पाखरे जो आधार लागिला टिके एटा कोन पय डायरेक्ट तो अधिकरण कहितांता आधार अधिकरण कोन हाँ टिके सेठी कंफ्यूज हे गला हाँ तो अधिकरण जेमती आम मैंने पढ़ुले पिले जेमती कि कर्म पिले क्या कहवा ना कर्तु इप्सिततम कर्म ना नाई तो कर्तार जोटा इप्सिततम ताको आम माने कौन कहवा कर्म बोली कही थाउ तो ठीक अच्छे तो सेमती अधिकरण क्या कह जदि से प्रश्न पचार से कहब ना अधिकरण क्या कह बोली से कहला अधिकरण ताको ही कह जोटा आधार अटे ताको अधिकरण कह पुणी जने पचार आधार पुणी को भली आधार ठीक है तो से कहला कर्ता जहा ऊपर काम करे बा कर्मटा जहा ऊपर होता है ठीक अच्छे माने कर्ता और कर्म बरं कर्ता और कर्मकर जो क्रिया ताहा जहा ऊपर होता है ताको ही कह जाए आधार एबे बुझि पाइला जोटा आधार सेटा ही अधिकरण बुझिया ओ କଥା जोटा आधार सेटा अधिकरण माने ସେଇଟା कर्म ହିଁ कर्ता को क्रिया जहा पर हुए एटा आधार ସେଇଟା आधार ହଉଛି ଆଧାର ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ एटा आधार अधिकरण ଅଧିକରଣ ବାସ୍ ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ ସେଇ ଅଧିକରଣର କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହବ ନା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପିଲେ ହବ ତ ଏତିକି କଥା ତ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ଅଧିକରଣ ଏତିକିରୁ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି କି ଅଧିକରଣର ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଚ ପିଲେ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ଚ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଦିଆଗଲା ତା ଚ ର ବି କିଛି ମତଲବ ଥିବ ତ ସେଇ କଥା ପିଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଚକାରାତ दूर अंतिकार्थेभ्यः तेबे सूत्र रे जो पिले च शब्द लागिछि त च शब्द पिले काहा को बुझौछि ना पिले दूरार्थक शब्द आउ पिले अंतिकार्थक शब्द एमानंकर भी पिले सप्तमी विभक्ति रे ही प्रयोग हुए ताले हम माने पूर्वरु पिले पढिथिले कि दूर आउ अंतिकार्थक शब्द रे पिले द्वितीय होतला तृतीय होतला पंचमी होतला हैला त द्वितीय तृतीय पंचमी होतला त वर्तमान आहुरी गोटे आड हे गला पिले सप्तमी विभक्ति मध्य हबो हैला दूरम दूरेण दूरात दूरे बोली हम माने प्रयोग करि परिबा आगु ताकु पिला हरते स्पष्ट करिवो तते एबे खाली हम जानिया जिंस अछि पिले कि अधिकरण तो सप्तमी विभक्ति हुए ता सहित पिले दूरार्थक शब्द और अंतिकार्थक शब्द एमानकर भी सप्तमी विभक्ति हुए हैला तापर सेठी पुणी आ गोटे कथा पिले स्पष्ट करिया जे कहउचंदी ए जो आधार रो हमें कथा कहिलु ए आधार भी तीन प्रकार अटे आधार भी तीन प्रकार हे परिवो तले कौन कौन तीन प्रकार ना गोटे होची पिले औपश्लेषिक गोटे होची पिले वैषयिक गोटे होची पिले अभिव्यापक एमती पचार दो पिले कि आधार कति विधा बा आधार कतिधा तले पिले आधार त्रिधा
ହେଲା। ଆଉ ସେ ଆଧାର ତିନି ପ୍ରକାର କଣ କଣ ପିଲେ ନା ଔପଶ୍ଲେଷିକ, ବୈଷୟିକ ଆଉ ପିଲେ ଅଭିବ୍ୟାପକ। ବୁଝିଲା ପିଲେ। ତ ନର୍ମାଲି ୟା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଔପଶ୍ଲେଷିକର ମାନେ ହେଲା କି ଯୋଉଠି ଆଧାର ଆଉ ପିଲେ ଆଧେୟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିବେ ତାକୁ ପିଲେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ମାନେ ଯୋଉଠି ଉପଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଇଥିବ ମାନେ ଲାଗୁଥିବ। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆଧାର ଆଉ ଆଧେୟ ପିଲେ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଆଧାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ବୈଷୟିକ ଆଧାର ହଉଛି ପିଲେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ। ଠିକ ଅଛି, ବୈଷୟିକ ପିଲେ ବିଷୟ ଶବ୍ଦରୁ ବୈଷୟିକ ହେଇଛି। ତାହେଲେ କୌଣସି ଏକ ବିଷୟ, କୌଣସି ବି ବିଷୟ ପିଲେ କୌଣସି ବି ଟପିକ, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଇଥିବ ସେଇ ଯୋଉ ଆଧାର ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ପିଲେ ବୈଷୟିକ ଆଧାର ବୋଲି କହିବା। ଅଭିବ୍ୟାପକର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ନା ଅଭିବ୍ୟାପକର ମାନେ ହଉଛି କି ସବୁଆଡେ ପିଲେ ବ୍ୟାପିକିରି ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ମାନେ ଅଭିବ୍ୟାପକ ବୋଲି କହିବା। ଯୋଉଟା ମାନେ ଆଧାର ଭିତରେ ଆଧେୟଟା ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଶିକିରି ଥିବ ତାକୁ ପିଲା ମାନେ ଅଭିବ୍ୟାପକ ବୋଲି କହିବା। ୟାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ତମମାନଙ୍କର ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ପିଲେ। ଯେମିତି କି କଟେ ଆସ୍ତେ, ତ କୌଣସି ଏକ କର୍ତ୍ତା ଅଛି, କିଏ ବି ପିଲେ ରାମ ହରିହି କିଏ ବି ହେଇପାରେ। ହେଲା, ତାହେଲେ କଟେ ଆସ୍ତେ ତ ବାଳକ କଟେ ଆସ୍ତେ, ତ ପିଲାଟି ପିଲେ କଟ କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ପିଲେ କଣ ମସିଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ମ୍ୟାଟ, ତ ସେ ତା ଉପରେ ପିଲେ ବସିଛି, ଆସ୍ତେ ମାନେ ବସିବା, ତ ବସିଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ପିଲେ ନା ଯୋଉ ଯିଏ କର୍ତ୍ତା ବସିଛି କର୍ତ୍ତାର କ୍ରିୟା ହଉଛି ପିଲେ ବସିବା କ୍ରିୟା, ଆଉ ସେ କ୍ରିୟାଟା ହଉଛି ପିଲେ କଟ ସାଙ୍ଗରେ। ତାହେଲେ କଟ ହଉଛି ଆଧାର। କୋଉ ଭଳି ଆଧାର ନା ପିଲେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଆଧାର। କାହିଁକି ନା ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ଆଧେୟ ମାନେ କର୍ତ୍ତା ଆଉ ପିଲେ କଟ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ପିଲେ। ଆଉ କଣ ଯିଏ ଯିଏ ପିଲେ ବସିଛି ମ୍ୟାଟ ଉପରେ ତାର କଣ ଟୋଟାଲ ବଡି ପିଲେ ତା ଉପରେ ବସିଛି ନା, ତ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ପିଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଲାଗିକି ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଭଳି ଆଧାରକୁ ପିଲା ମାନେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଆଧାର କହିବା। ସେମିତି ପିଲେ ସ୍ଥାଲ୍ୟାମ ପଚତି, ତ କେହି ଜଣେ ପିଲେ କରେଇରେ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ରନ୍ଧା ଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ହଁ ଆଉ ପିଲେ ଯୋଉ ଥାଳି ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନୁହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଔପଶ୍ଲେଷିକ ଆଧାର। ସେମିତି ପିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅସ୍ତି, ମୁଖ୍ୟଟା ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ, ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ଟପିକ ପିଲେ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟଗତ ବିଷୟ। ତ ଜଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ କି ମୁଖ୍ୟ କଣ, ମୁଖ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଖ୍ୟ କିପରି ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲେ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ଆଧାର, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଭଳି ଆଧାର ପିଲେ ଏଇଟା ବୈଷୟିକ ଆଧାର। ଆଉ ସେମିତି ପିଲେ ସର୍ବସ୍ମିନ୍ ଆତ୍ମା ଅସ୍ତି, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ସବୁଆଡେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆତ୍ମାର ପିଲେ ଆଧାର ହଉଛି ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଆତ୍ମା ପିଲେ ଯୋଉ ସବୁ ଭିତରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଅଭିବ୍ୟାପକ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନ କହିପାରିବାନି କି ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ନଥିବ ନା ନାଇଁ। ତ ୟାକୁ ପିଲାମାନେ କୋଉ ଆଧାର କହିବା, ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାର କହିବା। ସେମିତି ତିଳେଷୁ ତୈଳମକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଭିବ୍ୟାପକ ଆଧାର କହିବା, କାହିଁକିନା ଯୋଉ ତିଳ ଭିତରେ ତୈଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୀନ ହେଇକିରି ଅଛି, ତ ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଅଭିବ୍ୟାପକ ହିଁ କହିବା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ପିଲା ଆଧାର ଆମର ତିନି ପ୍ରକାର ହଉଛନ୍ତି, ଔପଶ୍ଲେଷିକ, ବୈଷୟିକ ଆଉ ପିଲା ଅଭିବ୍ୟାପକ। ସେମିତି ପିଲେ ଦୂର ଆଉ ଅନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ହିଁ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ବନସ୍ୟ ଦୂରେ ଅନ୍ତିକେ ବା, ତା ମାନେ ପିଲେ ଦୂରେ ଆଉ ଅନ୍ତିକେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ଦୂରାନ୍ତିକାର୍ଥେଭ୍ୟ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମୀ ହଉଥିଲା, ତ ଇତି ବିଭକ୍ତି ତ୍ରୟେଣ ସହ ଚତସ୍ରଃ ଅତ୍ର ବିଭକ୍ତୟ ଫଳିତାଃ। ତାହେଲେ ଏ ସୂତ୍ର ପଢିବା ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଫଳିତାର୍ଥ କଣ ହେଲା ନା ଦୂରାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଆଉ ଅନ୍ତିକାର୍ଥକ ଶବ୍ଦର ତିନୋଟି ବିଭକ୍ତି ନୁହଁ ବରଂ ଚାରୋଟି ବିଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମୀ ଆଉ ସପ୍ତମୀ। ତ ଏ ପିଲେ ଏତିକି ସରିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତିକ ଆସିବ। ଏଇଟା ପିଲେ ର ନାହିଁ, ପିଲେ ର ଟା ଭୁଲ ରହିଯାଇଛି। ହେଲା, ତ ବାର୍ତ୍ତିକ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ତସ୍ୟ ଇନି ବିଷୟସ୍ୟ କର୍ମଣି ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍। ଦେଖ ପିଲେ ସେ କହୁଛି ପ୍ରଥମେ ତ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଇଥିବ। ପ୍ରଥମେ କଣ କହିଲା ପିଲେ, ତସ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟାନ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ, ତାପରେ ପିଲେ ଲାଗିଥିବ ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ତାପରେ ପିଲେ ଲାଗିଥିବ କୋଉ ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ। ତେବେ ଏଭଳି ଯଦି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାପରେ ହଉଛି ପିଲେ ଇନି ପ୍ରତ୍ୟୟ, ଯଦି ଏଭଳି କୌଣସି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହଉଛି ତାହେଲେ ପିଲେ କର୍ମଣି ଉପସଂଖ୍ୟାନମ୍, ତାହେଲେ କର୍ମର ପିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ନା କର୍ମର ପିଲେ ହେଇଯିବ ଏଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ହେଲା, ଯଥା ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଅଧୀତି, ପିଲେ ଅଧୀତିରେ ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଛି ପିଲେ କହିଲେ ଅଧି ଉପସର୍ଗ ପୂର୍ବକ ପିଲେ ଧାତୁ ହଉଛି ପିଲେ ଇଙ୍ଗ ଧାତୁ। ଠିକ ଅଛି, ଇଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଧାତୁ। ତ ଇଙ୍ଗ ଅଧ୍ୟୟନ ଧାତୁରୁ ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହବ, ତ
तो रूप हो पिले अधीत रूप हो पिले अधीत तापर गोटे सूत्र अच्छी पिले इष्टादिभ्यश्च हैला तो यही सूत्र रे पिले कर्ता अर्थ रे इन प्रत्यय हो तो जहाँ पर रूप हो पिले अधीति अर्थात अधीति रे प्रथमे त प्रत्यय होइछि तापर इन प्रत्यय होइछि तो एभली एक शब्द अटे पिले अधीति ताले से कौन अध्ययन करिथिला ना पिले व्याकरण अध्ययन करिथिला तो व्याकरण होछि पिले कौन ना कर्म आ से कर्म रे पिले को विभक्ति हबो ना सप्तमी विभक्ति तो रूप हैला पिले अधीति व्याकरणे तो जदि पचारला पिले कि अधीति व्याकरणे इत्यत्र व्याकरण इत्यत्र सप्तमी केन सूत्रेण तम माने कहि परिबा तस्य इन विषयस्य कर्मणि उपसंख्यानम इति वार्तिकेन तो ताकू स्पष्ट करिया जे कहउछन पिले अधीतम अनेन इति विग्रहे इष्टादिभ्यश्च इति कर्तरि इनिहि हैला तो माने ये अध्ययन करूची एभଳି तले विग्रह वाक्य करा जीव तले अधीत रूपिले इष्टादिभ्यश्च सूत्र रे पिले इनि प्रत्यय हेले रूप होई थाए पिले अधीति आ से अधीति जोग रे पिले व्याकरण जे कर्म हे करिथिला से कर्म रहि गला पिले सप्तमी व्यक्ति आउ कोन कहउची पिले आउ कार सप्तमी व्यक्ति हबो ना साधु असाधु प्रयोगे च यदि पिले साधु शब्दर प्रयोग होइथिबा अथवा असाधु शब्दर प्रयोग होइथिबा तेबे ता जोगरे मध्ये पिले षष्ठी हेइ थाए यथा साधु कृष्ण मातरी असाधु मातुळे ना नहीं तो कृष्ण पिले साधु अटंते साधु माने भल ना नहीं कहां कठारे भल अटंते ना मां कठारे तो सेति पे मां कर पिले सप्तमी हे गला किंतु कृष्ण पिले असाधु अटंती बहुत खराब अटंती कहा पई ना तांकर मामू को पई मातुळे ना नहीं तले एठी पिले असाधु जगरे पिले मातुळर को व्यक्ति हला सप्तमी व्यक्ति हला तो सेति पई कहला पिले साधु असाधु प्रयोगे तो साधु प्रयोग रे अथवा असाधु शब्दर प्रयोग रे मध्य सप्तमी विभक्ति पिले हेइ थाए हैला तापरे आउ कोडी सप्तमी हो पिले ना निमित्तात कर्म योगे ये हैला गोटे वार्तिक पिले हैला निमित्तात कर्म योगे कहूची पिले निमित्तम इह फलम तो निमित्तर माने होची पिले फल निमित्तर एठी माने होची पिले फल माने तुमको कौन माने फल माने कौन पिले जेमति कि आमे माने बण को जाउछे ठीक अछि तो किछि जिंस आनिया पई पिले किछि भी जिंस मनकर फूल आनिबा पई जाउछे तले जो फूल आनले से फूल ही त हम पई पिले फल अरे फल माने फ्रूट्स वस्तु को बुझावनी पिले फल माने कोडा माने तुमे कौन लाभ कल तुमे कोथि पई जाउछ ठीक अछि तुमरो प्रयोजन ताको निमित्त बोली कहउचंदे हला तले निमित्तम इह फलम निमित्त कहले फल आउठी जोगर माने होची पिले संयोग समवायात्मक जोग जोग माने पिले एमितिका जोग जोडा संयोग अवस्था रे भी थिबो आउ पिले समवायात्मक भी थिबो समवाय माने बुझ पिले समवाय कहले एमितिका एक संबंध जो संबंध कटि गला परे जिंस केबे रुहेनी पिले जेमति कि पिले हम माने जदि कहबा जेमति कि कोन चेक घट अछि पिले तो घट घट आ पिले मूर्तिका परस्पर समवाय संबंध रे अछंती जदि पिले घट भितर मूर्तिका को काढी दबा तो घट पिले रहिबो कि घट रहिबनी हाँ तो याको भितर जो संबंध ना पिले ताकू ही कह जाय समवायात्मक संबंध ठीक है ता संगे संजोग भी अछि काइना घट और मूर्तिका परस्पर संजोग भी अछि परस्पर सहित तो से कहूची जोठी पिले निमित्त किछि गोटे फल थिबो हैला आ ता सहित पिले से फलटा जो फल पिले हमर जहा जहा हमें पाया पे चाहूचे से जिंसटा पिले कर्म सहित माने वाक्य रे जे कर्म हेतिबो कर्म सहित पिले जोग अवस्था रे थिबो जोग माने संजोग आ समवाय संबंध रे थिबो तेबे से कहूची से भलिया पिले जो माने कारण बा जो फल पिले तार हे जियो पिले सप्तमी विभक्ति जथा उदाहरण पाई से देउची बहुत सुंदर उदाहरण पिले कि कौन से एक व्यक्ति अछि पिले ठीक अछि व्याधः हां तो पिले व्याधः कौन करूची पिले ना द्विपीनम हंती हैला द्विपीनम हंती द्विपीनम माने पिले कौन पिले बाघ हाथी एठी एठी हाथी अर्थ रे कह देनी एठी हैला बाघ द्विपी हैला कलरा पतरिया बाघ को पिले द्विपी बोली कहउचंती ताले से कहबा कथा कि पिले व्याध हाथी को पिले मारुची तबे वाक्य रे कर्म होची पिले कैसे द्विपी हाथी बाघ जो बाघ मारुची हाँ जहा को मारुची से गला पिले कर्म तबे द्विपीनम ये हला पिले कर्म तो से कहउची व्याध जो पिले मारुची हाथी के तो कोउथि पई मारुची पिले ना तार चमड़ा पई तार चमड़ा पई ताकू से मारुची तबे चमड़ा होची पिले
ତାର ଫଳ କାହାର ଫଳ ନା ବ୍ୟାଧର ପିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ। ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଚର୍ମ ପାଇଁ ସେ ପିଲେ ବାଘକୁ ମାରୁଛି, ତାହେଲେ ଚର୍ମ ହେଲା ପିଲେ ନିମିତ୍ତ, ତ ଏଇ ଚର୍ମର ପିଲା ହବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ତ ଚର୍ମଣି। ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ସପ୍ତମୀ ହେଲା ନା କାହିଁକି ନା ଚର୍ମ ଆଉ ପିଲେ ଦ୍ୱିପି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ବାଘ ଦେହରୁ ଯଦି ଚମଡା କାଢି ନେଇ ଆସିବ ବାଘ ଆଉ ବଞ୍ଚିବ କି ପିଲେ? ବାଘ ବଞ୍ଚିବନି ନା। ବଞ୍ଚିବନି ମରିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦ୍ୱିପି ଆଉ ଚର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଅଛି, ତା ସହିତ ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ବି ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଯୋଉ ନିମିତ୍ତ ବା ଯୋଉ ପିଲେ ପ୍ରୟୋଜନ ବା ଯୋଉ ହେତୁ ବା ଯୋଉ କାରଣ, ତ ତାର ପିଲେ ହେଇଯିବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଲା କି ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ନିମିତ୍ତର ପିଲେ ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବେ ବା ପିଲେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବେ, ସେତେବେଳେ କାରଣର ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ହେଲା ସେମିତିକା ପିଲେ ଦନ୍ତୟୋର ହନ୍ତି କୁଞ୍ଜରମ, ତ ଜଣେ ପିଲେ କୁଞ୍ଜର ମାନେ ହାତୀକୁ ପିଲେ ମାରୁଛି, ତାହେଲେ ହାତୀକି ମାରିବା ପାଇଁ ତାର କାରଣ ହଉଛି ପିଲେ ତାର ଦାନ୍ତ, ତେବେ ସେ ଦାନ୍ତର ପିଲେ ଏଠି ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଦନ୍ତୟୋ। ସେମିତି ପିଲେ କେଶେଷୁ ଚମରିମ ହନ୍ତି, ତ ଜଣେ ଚମରି ଗାଈକୁ ମାରୁଛି ପିଲେ, ତ କଣ ପାଇଁ ନା ତାର କେଶ ପାଇଁ, ତାହେଲେ କେଶ ହଉଛି ପିଲେ ନିମିତ୍ତ, ଆଉ କେଶ ଆଉ ଚମରି ପରସ୍ପର ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କେଶର ପିଲେ ଏଠି ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆଉ ସିମ୍ନି ପୁଷ୍କଳକଃ ହତଃ, ପୁଷ୍କଳକଃ ପୁଷ୍କଳକଃ ପିଲେ କହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ପିଲେ ମୃଗ, କସ୍ତୁରୀ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ। କସ୍ତୁରୀ ଯୋଉଟା। ହଁ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପିଲେ ଅଛି। ତେବେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗକୁ ପିଲେ ଜଣେ ମାରୁଛି, କଣ ପାଇଁ ମାରୁଛି ନା ପିଲେ ସିମ୍ନି, ସିମ୍ନି ଅଣ୍ଡକୋଷ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ। ହେଲା ମାନେ ଏଇଠି କସ୍ତୁରୀ ଟା ଅଛି ନା ତା ବାସ୍ନା ଇଏଟା ଏଇଟା ନବ ବୋଲି ମୋର। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ତ ସିମ୍ନିର ମଧ୍ୟ କୋଉ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ପ୍ରୟୋଗ ପିଲେ ସପ୍ତମ ବିଭକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା। ତ ଇତି ଭାଷ୍ୟମ୍ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟି ପିଲେ ମହାଭାଷ୍ୟରେ ପିଲେ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲେ। ତାହେଲେ ସେ କହିବା କଥା ପିଲେ ହେତୁ ତୃତୀୟ ଅତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ତ ନିବାରଣାର୍ଥମ ଇଦମ, ସେ କହିବା କଥା ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିଲେ ଚର୍ମ ହଉ କି ଦନ୍ତ ହଉ କି କେଶ ହଉ କି ପିଲେ ମାନେ ସୀମା ହଉ, ତ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେତୁ ତୃତୀୟରେ ତୃତୀୟା ହେଇଯିବା କଥା ଯେହେତୁ ଏମାନେ କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ସେ ଯୋଉ ତୃତୀୟାକୁ ପିଲେ ବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏଇ ସୂତ୍ର ପିଲେ ଏଠି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା କି ସେ କହିଲା କି ନାଇଁ ଯଦି ବି କାରଣଟା କର୍ମ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛି ବା ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହୁଛି, ସେଠି ତୃତୀୟା ନୁହଁ ବରଂ ସେଠି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ହେଲା ତାପରେ ପିଲେ ସେ କଥା କହୁଛି ସିମ୍ନିର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ସୀମା ଅଣ୍ଡକୋଷଃ ପୁଷ୍କଳକଃ ଗନ୍ଧ ମୃଗଃ, ପୁଷ୍କଳକ କହିଲେ କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ପିଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲା ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିଲେ ହିଁ ଏମିତି ହବ, କଣ ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିଲେ କଣ ହବନି? ତ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ଯୋଗ ବିଶେଷ କିମ୍, ତ ଯୋଗ କଥା ତୁମେ କାହିଁକି କହିଲ? ସେ କହିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ କାରଣ ଯୋଉଠି ଯୋଗ ନଥିବ ସେଠି ସପ୍ତମୀ କେବେ ହେଲେ ହବନି। ଯେମିତି ବେତନେନ ଧାନ୍ୟମ ଲୁନାତି, ତ ଜଣେ ନା ଧାନ୍ୟକୁ ପିଲେ କାଟୁଛି, ଧାନ କାଟୁଛି, କାହିଁକି ଧାନ କାଟୁଛି ନା ତାକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ତାକୁ ବେତନ ଦରକାର, ତାହେଲେ ବେତନ ହଉଛି ନିମିତ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବେତନ ଆଉ ଧାନ୍ୟ ପରସ୍ପରର ପିଲେ ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ କି ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ବେତନର ଏଠି କଣ ହେଇପାରିଲାନି ସପ୍ତମୀ ହେଲାନି ସପ୍ତମୀ ତୃତୀୟା ହେଇପାରିଲା ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ। ନର୍ମାଲି ହେତୁ ତୃତୀୟାରେ ତୃତୀୟା ହେଇଗଲା। ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା କି ଯୋଉଠି ସମବାୟ ସମ୍ବନ୍ଧ କିମ୍ବା ସଂଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ସପ୍ତମୀ ହବ, ସବୁ ଜାଗାରେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଗୁଆ କହିଦେଇଛୁ କି ନିମିତ୍ତାତ୍ କର୍ମ ୟୋଗେ। ହେଲା ଇଏ ହେଲା ପିଲେ ସେ ବାର୍ତ୍ତିକର ପିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ ପିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ସପ୍ତମୀ କରାଯାଇ ପାରିବ, ତ ତା ପର ସୂତ୍ର କହୁଛି ପିଲେ ୟସ୍ୟ ଚ ଭାବେନ ଭାବ ଲକ୍ଷଣମ୍। ହେଲା ତ ୟସ୍ୟ ଚ ଭାବେନ ଭାବ ଲକ୍ଷଣମ୍, ଯାହାକୁ ପିଲା ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଲୌକିକ ଭାଷାରେ ପିଲେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଠିକ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ତାର ସୂତ୍ର ପିଲେ ୟସ୍ୟ ଚ ଭାବେନ ଭାବ ଲକ୍ଷଣମ୍। କହୁଛି ପିଲେ ୟସ୍ୟ କ୍ରିୟୟା କ୍ରିୟାନ୍ତରମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟତେ ତତଃ ସପ୍ତମୀ ସ୍ୟାତ୍, ତ ପିଲେ ଯାହାର କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ରିୟା ପିଲେ ଲକ୍ଷିତ ହେଇଥାଏ ତାହା ଠାରେ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ହଉଥିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାନେ ପିଲେ। ଯଥା ଗୋଷୁ ଦୁହ୍ୟ ମାନାସୁ ଗତଃ, କଣ ସେ ଏକ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଇଏ ଯେମିତି ଗାଈ ଦୁହିଁବା କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ତ ସିଏ ପଳେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା କାମ ସଙ୍ଗରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ଦି ଜଣ ଲୋକ କଥା ହଉଥିଲେ ପିଲେ। ହେଲା ତ ଜଣେ ଲୋକ କଣ କଲା ନା ତା କାମରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା କି ଗାଈ ଦୁହିଁବା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ତ ଇଏ ଯେମିତି ଗାଈ ଦୁହିଁଲା ତାର ତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ତେବେ ସିଏ ସେଠୁ ପଳେଇଗଲା। ତେବେ ସିଏ ଯୋଉ ଗଲା ବେରି ଏଠି ଯୋଉ ଗାଈ ଦୁହାଁ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା ଆଉ ସେ ପଳେଇ ଯିବା, ତେବେ ଗାଈ ଦୁହିଁବା କାମକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସେ ଲୋକଟି ପିଲେ ତାର ଯିବା କାମଟି କରୁଛି, ତେବେ ଏ କ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକିରି ସିଏ ତାର କ୍ରିୟା କରୁଛି। ତ
तो से गोटे क्रिया को लक्ष्य करी आउ गोटे क्रिया होची तेरे से क्रियार पिले को विभक्ति हम ना सप्तम विभक्ति हम तेले गोसु दुईहमानासु गतः आउ क्रियार पिले कौन सप्तम विभक्ति है पारे तो क्रियार तो केवल सप्तम विभक्ति हबनी क्रियार कौन पिले सप्तम विभक्ति अछि क्रियार तो केवल हमर लकार अछि ना पिले ना नहीं पुरुष आउ वचन आउ तले क्रियार सप्तमी हो माने कौन पिले ना क्रियार पिले कौन से एक प्रत्यय होइकरी माने कृदंत प्रत्यय होइकरी तार सप्तमी हो पिले जथा एठी पिले दुह्यमानासुर पिले सप्तम जो हेची तो दुह धातु पिले को प्रत्यय हेची सानच प्रत्यय हेची हां सानच प्रत्यय करिकरी तार सप्तमी पिले करिया पड़ियो काहे कि ना जेहेतु पिले हमर नॉर्मली पिले सप्तमी करा जाई परिबो नाही क्रियापद काने क्रियापदर विभक्ति न थाए हैला आउ तापर कहउछन पिले अरहाणाम कर्तृत्वे अनरहाणाम अकर्तृत्वे तद वैपरीत्ये च तो एटा सेमति किछि विशेष कथा नै पिले ए सूत्र रे हैला तो ए सूत्र रे किछि भी उदाहरण पिले तम मान नै परिबो से कहउछि अरह माने योग्य अनरह माने पिले अयोग्य तो से कहउछि तेले योग्य माने कर्ता हबे ठीक अछि तेले योग्य माने कर्ता ही थांती आउ अयोग्य माने अकर्ता ही थांती हैला अथवा जेते बेले योग्य माने अकर्ता ही थांती अयोग्य माने कर्ता ही थांती तो किछि भी हेले सेठी भी सप्तमी हेई परिबो यथा उदाहरण प्ले सत्सु तरत्सु असंतः आसते हैला असंतः माने जो माने सज्जन नुहंती तो से माने बसिछंती पहरुचंती को माने ना पिले जो माने सज्जन से माने पहरुचंती तले एक्चुअली पिले नियम दृष्टि सज्जन माने शांतसु से माने बसिवा कथा ना नै कर्ता से माने हवा कथा किंतु एठी पिले असंतः कर्ता हेइचंती हैला तो याको यदि उल्टे भी देवा ताहले भी किछ असुविधा नै असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः तरन्ति तो ए सूत्र देछि पिले सूत्र सेमति किछि विशेषत्व पिले नाही हैला याको मध्य त माने भावे सप्तमी भितर मध्य पिले इनक्लूड कर देई परिबो पिले हैला कसे कहउछि तुमे जहा को उल्टे किरि मध्य तुमे तुम हिसाब रे करि परिबो ठीक अछि चलो तापर क्षेत्र को पिले नेक्स्ट जो सप्तमी पिला अछि जहा को हम लौकिक भाषा रे पिले अनादरे सप्तमी बोली कहि थाओ ना नै गोटे प्रयोग होई था ना पिले हम लौकिक रे कहि थाओ अनादरे सप्तमी ना नै तो वर्तमान पिले सही जिंस कहउछि पिले षष्ठी चानादरे हैला तो सूत्र कहउछि पिले कि अनादर आधिक्ये भाव लक्षणे षष्ठी सप्तम्य उस्तः तो से कहउछि जते बेले हैला ठीक अछि पिले जते बेले पिले अनादर आधिक्य हबो ठीक अछि तले अनादर पिले आधिक्य होउछि अनादर माने बुझिउस त पिले अनादर माने कोन करबा अरे बेखातिरी करबा पिले ठीक अछि बेखातिरी अनादर आदर को न अनादर माने न अनादर करबा पचरिया जोटा तले जते बेले पिले अनादर आधिक्य रहिबो तो से भली भाव लक्षणे आ अनादर करिकरी अन्य किछि भाव लक्षण थिबो अन्य किछि क्रिया होथिबो तबे से कहउछि से जगह रे प्ले षष्ठी विभक्ति हबो आ प्ले सप्तमी विभक्ति होथिबो हला सेठी षष्ठी भी करि परिबा सप्तमी भी करि परिबा जथा रुदती रुदतः वा प्राब्राजित कोन से एक पुओ पिले कांदुछि ठीक अछि पुओटे पिले कांदुछि आ तार मां पिले पुओ को कांदुथिबार देखिकरी मध्ये मां पिले पळेई जाउछि ठीक अछि ताहले एठी पुओ कोन कला ना मां पुओ को सॉरी एठी मां पिले कोन कला ना पुओ को अनादर करी पळेई गला ठीक अछि पिले तो कांदुथिबा पुओ को अनादर करिकरी मां पिले पळेई जाउछि ताले से कहबा कथा कि जो क्रिया रहिला पिले कांदुथिबा क्रिया ठीक अछि ताकू ही अनादर करा गला पिलाटीर कांदो को अनादर करा गला तबे तार ही पिले को व्यक्ति हे परियो षष्ठी भी हे परियो सप्तमी भी हे परियो सेति पे सप्तमी रे कहले रुदती आ षष्ठी रे कहले पिले कोन हे जिवो रुदतः जेमति पिले गच्छत शब्द रूप होइथाय गच्छत शब्द रे पिले सप्तमी रे गच्छति आ षष्ठी रे गच्छतः हां एठी मध्ये सेमति पिले सप्तमी रे हम यदि करिया रुदती अथवा पिले रुदतः हैला तो यार अर्थ होछि पिले रुदंतम पुत्रादिकम अनादृत्य संन्यस्तवान इति अर्थः तो कांदुथिबा पुओ को अनादर करिकरी पळेई जिबा ना तो एठी जो अनादर करा गला को क्रिया को अनादर करा गला ना कांदिबा क्रिया को अनादर करा गला तो से जो कांदिबा क्रिया अछि तार पिले षष्ठी भी हे परिबो तार पिले सप्तमी भी हे परिबो तले जेउ क्रिया को अनादर करा जाउछि से क्रिया को पिले क्रिया रे पिले षष्ठी आ सप्तमी हे परिबो हैला तो सेतिबा माने पिले अनादरे षष्ठी भी कहि परिबो अनादरे सप्तमी मध्य कहि परिबा
ଆଉ କଣ କହୁଛି ପିଲେ? ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କହିବା ମଇ ପଶ୍ୟତି କାକଃ ପିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡ ମନୟତ୍ ବା ମନ ହଁ ପଶ୍ୟତ କାକ ସେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମାନେ ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଟାକୁ ସେ ଅନାଦର କରି ନେଇଗଲା। ସେଇଟା ନେଇଗଲା, ଆଉ ସେଇଟା ହେଲା ବାସ୍ ଅନାଦର ସପ୍ତମୀ ଠିକ। ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀରେ ବି କରିପାରିବା, ସପ୍ତମୀରେ ବି କରିପାରିବା। ଦିଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ। ହଁ। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ପିଲେ ନା ସ୍ଵାମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି ଦାୟାଦ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଭୁ ପ୍ରସୂତୈଶ୍ଚ ତ ଏତୈ ସପ୍ତଭି ଯୋଗେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମ୍ୟ ସ୍ତଃ। ଏଠି ଯୋଉ ସାତଟା ଜିନିଷ କୁହାଗଲା ପିଲେ ସ୍ଵାମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି ଦାୟାଦ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଭୁ ପ୍ରସୂତ ତ 4 3 7 ତ ଏହି 7ଟି ପଦର ଯୋଗରେ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ପିଲେ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠ୍ୟାମ ଏବ ପ୍ରାପ୍ତାୟାମ ପାକ୍ଷିକ ସପ୍ତମ୍ୟର୍ଥମ ବଚନମ୍। ସେ କହିବା କଥା ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ଏମିତିରେ ପାଉଥିଲା ତଥାପି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଆଉଥରେ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଯେହେତୁ ସପ୍ତମୀ ପିଲେ କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ତ ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଗବାମ ଗୋ ସୁବା ସ୍ଵାମୀ ଜଣେ ପିଲା ଅନେକ ଗାଈର ପିଲା ମାଲିକ ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲା ମାନେ କହିପାରିବା ଗବାମ ବି କହିପାରିବା ଆଉ ପିଲେ କଣ କହିପାରିବା ଗୋସୁ ବି କହିପାରିବା ଷଷ୍ଠୀରେ ବି କହିପାରିବା ସପ୍ତମୀରେ ବି କହିପାରିବା। ସେମିତି ପିଲେ ଗବାମ ଗୋସୁବା ପ୍ରସୂତ ଆଉ ଏଗୁଡାକ ବି କରିପାରିବ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଗବାମ ଗୋସୁବା ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି ପ୍ରାୟତଃ ସମାନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ହେଲା ତ ଦାୟାଦହ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଭୁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବା। ଆଉ ସେମିତି ଗବାମ ଗୋ ସୁବା ପ୍ରସୂତା ନା ନାଇଁ ତ ଗାଈଙ୍କର ପିଲେ ଗାଈଙ୍କ ଭିତରେ ଜନ୍ମ ନବା କାହିଁକି ନା ଗାହା ଏବଂ ଅନୁଭବୀ ତୁମ ଜାତ ଇତି ଅର୍ଥ ତା ଗାଈଙ୍କର କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଠାରେ ପିଲେ ବେଳେ ବେଳେ ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛି ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲା ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ସପ୍ତମୀ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟି ପିଲା ଶବ୍ଦ ଏଠି ଦିଆଗଲା ସ୍ଵାମୀ ଈଶ୍ୱର ଅଧିପତି ଦାୟାଦ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରତିଭୁ ପ୍ରସୂତା ଏଇ ମାନଙ୍କ ଯୋଗରେ ପିଲା ମାନେ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ଷଷ୍ଠୀ ଦିଟା ଯାକ ବିଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ହେଲା ଆଉ କୋଉଠି ପିଲେ କରାଯାଇ ପାରିବ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କହୁଛି ପିଲେ ଆୟୁକ୍ତ କୁଶଳାଭ୍ୟାମ ଚ ଅସେବାୟାମ ଠିକ ଅଛି ଅସେବାୟାମ ନା ପିଲେ ଆସେବାୟାମ ହେଲା। ତାହେଲେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଆୟୁକ୍ତ କୁଶଳାଭ୍ୟାମ ଚ ଆସେବାୟାମ ପିଲେ ଆଭ୍ୟାମ ଯୋଗେ ଆଭ୍ୟାମ ମାନେ ପିଲେ ଆୟୁକ୍ତ ଆଉ ପିଲେ କୁଶଳ ଏଇ ଦିଟା ପଦ ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଥାଏ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ କୋଉ ଅର୍ଥକୁ ଯଦି ବୁଝଉଥିବ ପିଲେ ଆ ସେବାୟାମ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ ତ ଆ ସେବାୟାମର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ବୁଝଛ ପିଲେ କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ଯୋଉଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଯୋଉଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ନିହାତି ଯୋଉଟା ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ହଁ ସେମିତି ନାହିଁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟର ମାନେ ହଉଛି ପିଲେ ତତ୍ପରସ୍ୟ ଭାବ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ତତ୍ପର ଅସ୍ୟ ଭାବ ତତ୍ପର ରହିବା ହଁ ଠିକ ଅଛି ତତ୍ପର ରହିବା କୌଣସି ସେ ପିଲାଟି ସଜାଗ ସବୁବେଳେ ତତ୍ପର ଥିବ ଆଲର୍ଟ ଥିବ ମାନେ ଯୋଉ ଅପଡେଟ ଭଳିଆ ତାକୁ କହନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ସେଇଥିରେ ଲାଗିକି ଥିବ ତାକୁ ଆମ ମାନେ କହିଥାଉ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପିଲେ ଆୟୁକ୍ତ ମାନେ ବ୍ୟାପାରିତ ଠିକ ଅଛି ଆୟୁକ୍ତର ମାନେ ବ୍ୟାପାରିତ ସେଇ କାମ ସବୁବେଳେ କରୁଥିବ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆୟୁକ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଉ କୁଶଳ ତ ଜାଣିଛେ ପିଲେ କୁଶଳର ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କୁଶଳର ଅର୍ଥ କିଛି ସେ ଦେଲା ନାହିଁ। ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ଆୟୁକ୍ତ କୁଶଳ ବା ହରିପୂଜନେ ହରିପୂଜନସ୍ୟ ବା ତାହେଲେ ଏଠି ପିଲା ହରିପୂଜନ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ ହରିପୂଜନସ୍ୟ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା ପିଲା ଆୟୁକ୍ତ କୁଶଳ ଯୋଗରେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆୟୁକ୍ତ ଆଉ କୁଶଳର ଅର୍ଥ ପିଲେ କଣ ନା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତ କେହି ଜଣେ ଲୋକ ପିଲା ହରି ପୂଜନରେ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ତତ୍ପର ନା ନାଇଁ ତାର ଏଠି ଆୟୁକ୍ତ ଆଉ କୁଶଳ ଉଭୟର ଅର୍ଥ ପିଲେ ଯେହେତୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ତତ୍ପର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଟି ହରିପୂଜନର ସପ୍ତମୀ ବି କରିପାରିବ ହରିପୂଜନର ଷଷ୍ଠୀ ବି କରିପାରିବା ତ ଜଣେ ପଚାରିଲା ଆ ସେବାୟମ କିମ୍ ଆଚ୍ଛା ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ କି କେବଳ ତତ୍ପର ଅର୍ଥରେ ହେଲେ ହିଁ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ହବ ତତ୍ପର ଅର୍ଥ ନହେଲେ କଣ ହବନି ତ ଇଏ କହିଲେ ନା ହବନି କେମିତି ନା ଆୟୁକ୍ତ ଗୌହୁ ଶକଟେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆୟୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଷଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏଠି କେବଳ ସପ୍ତମୀ ହିଁ ରହିଲା ଯୋଉଠି କାହିଁକି ନା ଏଠି ଆୟୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ପିଲେ ତତ୍ପର ନୁହଁ ଏଠି ଆୟୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଲେ ଈଷଦ ଯୁକ୍ତ ମାନେ ଟିକେ ଲାଗିକିରି ଅଛି ସେମିତିକା ଅର୍ଥକୁ ପିଲେ ବୁଝଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆୟୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ତତ୍ପର ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ଆୟୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶକଟର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଶକଟର ପିଲେ କେବଳ ସପ୍ତମୀ ହିଁ ହବ ହେଲା ଯଦି ପିଲା ଆୟୁକ୍ତ ଆଉ କୁଶଳର ଅର୍ଥ ତତ୍ପର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉଥିବ ତାହେଲେ ହିଁ ସେଠି ଷଷ୍ଠୀ ଅଥବା ସପ୍ତମୀ କରାଯାଇ ପାରିବ
ହେଲା ପିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ହବ ତ କହୁଛନ୍ତି ପିଲେ ୟତଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାरणम ତ ଏଟା ତ ଯା ଗଉ ଥିଲା, ଗଉ ଦେଖିଲେ ପଛୁଆ ଟିକେ ଭାଇନା ଯୋଉଟା ଆୟୁତ ଗଉ ଶକଟେ ହୁଁ ଏଟା କଣ କଣ ଆୟୁକ୍ତ ମାନେ ଏଠି ଲାଗିକିରି ରହିଛି ଶଗଡରେ ଗାଈଟା ଲାଗିଛି। ଲାଗିଛି ଆଉ ମାନେ ଶଗଡ ଆଉ ଗାଈ ପରସ୍ପରକୁ ଛୁଆ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟଚ କରୁଛନ୍ତି ନା ଟିକେ ଲାଗିକିରି ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତେଣୁ ଏଠି ହେଲାନି ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ। ହଁ କାହିଁକିନା ଏଟା ଆୟୁକ୍ତର ଅର୍ଥ ଏଠି ତତ୍ପର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝଉନି। ବୁଝଉନି ହଁ ତତ୍ପର ହେଲେ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ହବ ନହେଲେ ହବନି। ନହେଲେ ତେଣୁ ଏଠି କେବଳ ପ୍ରଥମରେ ସପ୍ତମୀ ହେଲା ଗଉ ଗାବ। ପ୍ରଥମରେ ନାହିଁ କେବଳ ସପ୍ତମୀ ହବ ଶକଟେ। ସପ୍ତମୀ ହବ। ହଁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ସପ୍ତମୀ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ ଆଉ ହବ ଷଷ୍ଠୀ ହବନି ଖାଲି ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମୀ। ସପ୍ତମୀ ହଁ କେବଳ ସପ୍ତମୀ ହବ। ହେଲା ଚାଲ ତାପରେ ସେ କହୁଛି ପିଲେ ଆଉ କୋଉଠି ହବ ନା ପିଲେ ୟତଶ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଧାरणम କହୁଛି ପିଲେ କି ଜାତି ଗୁଣ କ୍ରିୟା ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ଚାରୋଟି ଦ୍ଵାରା ଆଇଦର ତ ଜାତି ଦ୍ଵାରା ନହେଲେ ତ ପିଲେ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ନହେଲେ ତ କ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ନହେଲେ ତ ସଂଜ୍ଞା ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସମୁଦାୟାତ ଏକସ୍ୟ ପୃଥକ କରଣମ୍ ତ ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରୁଛେ ଆଚ୍ଛା ଜଣକୁ ଯୋଉ ଅଲଗା କରୁଛେ ତାହା ପିଲେ ମାନେ ତାର କୋଉ ବିଶେଷତାକୁ ଧରିକିରି ଆଇଦର ତା ଜାତିକି ଧରିକିରି ନହେଲେ ତ ଗୁଣକୁ ଧରିକିରି ନହେଲେ ତ କ୍ରିୟାକୁ ଧରିକିରି ନହେଲେ ତ ସଂଜ୍ଞାକୁ ଧରିକିରି ନାଁ କୁ ଧରିକିରି ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ନାମ ପିଲେ ଯଦି ଅଲଗା କରୁଛେ ତେବେ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ତାର ନାଁ ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆଉ ୟତଃ ଆଉ ଯୋଉଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉଛି ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହଉଛି ତତଃ ଷଷ୍ଠୀ ସପ୍ତମ୍ୟୌ ସ୍ତଃ ତ ସେଇଠି ହିଁ ପିଲେ ହବ ଷଷ୍ଠୀ ଅଥବା ସପ୍ତମୀ ହେଲା ଯଥା ଉଦାହରଣ ପିଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗ୍ରୁପ ପିଲେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସମୂହ ଠିକ ଅଛି ମଣିଷ ହଉଛି ଗୋଟେ ସମୁଦାୟ ତ ଏଇ ମଣିଷ ସମୁଦାୟ ଭିତରୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ପିଲା ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ଅଲଗା କରିନେଲେ ଆଚ୍ଛା ଜଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଲଗା କଲେ ତାର ପିଲେ କାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଅଲଗା କଲେ ଜାତି କି ଜାତି ଜାତି ତେବେ ଜାତିକି ଆଧାର କରିକି ପିଲେ ଯେହେତୁ ଅଲଗା କରାଗଲା ଆଉ ସେ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନୃଣାମ ନୃଷୁବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତେବେ ସେ ସମୁଦାୟ ବାଚକ ଯୋଉ ନୃ ଶବ୍ଦ ତ ତାର ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ ଆଉ ବିକଳ୍ପରେ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ ତ ନୃଣାମ ନୃସୁବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ ସେମିତି ଇଏ ତ ପିଲା ଜାତି ଆଧାରରେ ଅଲଗା କରାଗଲା ସେମିତି ଗୁଣ ଆଧାରରେ କେମିତି ଅଲଗା କରାଯିବ ନା ଗବା ଗବାମ୍ ଗୋସୁବା କୃଷ୍ଣା ବହୁ କ୍ଷୀରା ତାହେଲେ ଗାଈ ଇଏ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତେବେ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିଲେ ଯୋଉ କାଳି ଗାଈ ତାକୁ ପିଲେ ଅଲଗା କରାଗଲା ତାକୁ ଯୋଉ ଅଲଗା କରାଗଲା କାହା ଆଧାରରେ ଅଲଗା କରାଗଲା ନା ତାର ଗୁଣ ଆଧାରରେ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟ ଗାଈ ମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଯୋଉ କାଳି ଗାଈ ଥାଏ ସେ ପିଲା ଅଧିକ କଣ ଦେଇଥାଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ତ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ତାକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲା ଏଠି ଗବାମ ର ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ ଗୋ ଶୁକ୍ଲେ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ ତ ଗବାମ ଗୋସୁବା କୃଷ୍ଣା ବହୁ କ୍ଷୀରା ଆଉ ସେମିତି ପିଲେ ଗଛତାମ ଗଛ ଶୁଭା ଧାବନ ଶୀଘ୍ର ତାହେଲେ ଯୋଉମାନେ ଚାଲନ୍ତି ଯେମିତି ଯୋଉମାନେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲେ ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକ ହଉଛି ପିଲେ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେ ତାହେଲେ ଏଠି ଚାଲୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଇଏ ହେଲା ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତା ଭିତରୁ ପିଲେ ଅଲଗା ଯୋଉ କରାଗଲା କ୍ରିୟାକୁ ଅଲଗା କରାଗଲା କ୍ରିୟାର ଆଧାରରେ ପିଲେ ଅଲଗା କରାଗଲା ଦୌଡୁଥିବା ଲୋକ ତାହେଲେ ଇଏ ହଉଛି ପିଲା କ୍ରିୟା ଆଧାରରେ ଅଲଗା କରାଗଲା ତାହେଲେ ୟାକୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଆମେ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ କରିପାରିବା ଗଚ୍ଛତାମ ଅଥବା ସପ୍ତମୀ କରିପାରିବା ଗଚ୍ଛତସୁ ଗଛଛୁ ସେମିତି ପିଲେ ଛାତ୍ରାଣାମ ଛାତ୍ରେଷୁ ବା ମୈତ୍ର ପଟୁହୁ ତେବେ ଛାତ୍ର ହଉଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କଲେ ପିଲା ମୈତ୍ର ମୈତ୍ର ହଉଛି ଜଣଙ୍କର ନାଁ ତାହେଲେ ମୈତ୍ର ହଉଛି ପିଲେ ନା ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଅଲଗା କରାଗଲା ପିଲେ ଜଣଙ୍କର ସଂଜ୍ଞାକୁ ଆଧାର କରିକି ଅଲଗା କରାଗଲା ନା ନାଇଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରା ନାମ ପିଲେ ଷଷ୍ଠୀ ବି ହେଇପାରିବ ଛାତ୍ରେଶରେ ସପ୍ତମୀ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା ତ ଛାତ୍ରାଣାମ ଛାତ୍ରେଷୁ ବା ମୈତ୍ର ପଟୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ମାନେ ଅଲଗା କରାଯିବ ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷକୁ ବେଶ ମାନିକିରି ହିଁ ଅଲଗା କରିଥାଉ ଆଇଦର ତ ଜାତି କି ନହେଲେ ତ ଗୁଣକୁ ନହେଲେ ତ କ୍ରିୟା ନହେଲେ ତ ସଂଜ୍ଞା ଏଇ ଚାରୋଟି ଭିତରୁ କାହାକୁ ବି ଜଣକୁ ପିଲେ ଯଦି ଆମେ ଆଧାର ମାନିକି ଅଲଗା କରୁଛେ ତେବେ ସେଇ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ତାର ପିଲା ତମ ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ଅଥବା ସପ୍ତମୀ କରିପାରିବ ଚାଲ ତାପରେ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ କଣ କହୁଛି ନା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତେ ପିଲେ ବିଭକ୍ତେ ବିଭକ୍ତ ମାନେ ଅଲଗା ହବା
तो से कहला विभाग विभक्तम विभक्तम रो माने हला पिले अलग हवा ठीक अछि से कहूची निर्धार्य मानस्य यत्र भेद एव तत्र पंचमी स्यात् पिले देख मनकर मु कहिबी कौन से को लोक पुरी मनकर बुलिबाकू आछि ताकू जिबार अछि मनकर कटक को ठीक अछि तो सी पचारिबो कि ए जो पुरी ठारू कटक केते दूर तेबे ताकू कहयाकू पड़िबो कि हां पुरी ठारू कटक होची एतिकी दूर बा छाड़ एमती अर्थ तुम ये करने पिले आउ थरे कहि दउची पिले मनकर किछि गोटे उदाहरण पे माने कहिबा कि जो तीर्थ यात्री माने आछंती ठीक अछि तो कोठी अधिक आछन माने कटक आ जदि पुरी भितर हमें कंपेयर करबा कि कटक आ पुरी भितरु तीर्थ यात्री माने कोठा को बेसी आछंती ताले प्ले आंसर हम माने पुरी ही कहिबा तो कटक ठारू पुरी को बेसी तीर्थ यात्री माने आछंती ताले आमे एठी कोन कले पिले ना हमर निर्धार्य मान होउची पिले पुरी पुरी की ही आमे पिले निर्धार्य करूचे किंतु काहा को पिले बेस माने करी काहा ठारू काहा कंपेयर रे काहा तुलना रे कटक कटक तुलना रे तुलना ताले से कहउची पिले तो जहा ठारू पिले भेद देखिया गला हैला त तार ही हबो पिले पंचम विभक्ति यथा उदाहरण पे से कहउची कि पिले माथुराह पाटली पुत्र केभ्यः आढ्यतराह आढ्यतराह माने धनी नह धनी तर से कहउची माथुराह माने मथुरा रे रहउथवा लोक माने पिले पाटली पुत्र लोक मानक ठारू अत्यधिक धनी ताले पिले ए जो धनी ये हमर निर्धारण कर अछि पिले धनी ताले को माने धनी ना मथुरा रे रहउथवा लोक माने धनी त ए माने ले पिले निर्धार्य मान आउ यांकर भेद पिले कहा ठारू देखिया जाउची ना पाटली पुत्र ठारू पिले देखिया जाउची तबे यांकर ही हबो पिले कोन पिले को व्यक्ति पिले ना पंचम व्यक्ति एठी आ सप्तमी कर दबानी तो एठी पिले हे जो पंचम व्यक्ति जहा जहा ठारू पिले विभाग देखिया जाउची बा जहा ठारू विभक्त करा जाउची सेठी सप्तमी नुह सेठी बरम पंचम व्यक्ति हेता हला त माथुराह पाटली पुत्र केभ्यः आढ्यतराह ମାନେ ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ମାନେ ତା ଠାରୁ ନା ତା ଗୋଟେ କଣ ଯାହା ବିଭକ୍ତ କରା ତୁଳନା ତୁଳନା तुलना करिकरी जहा को ये करा जाउची ओ जहा विषय रे कुहा जाउची ओ ହେଲା ପିଲେ ହଉ ଆଜି ପିଲେ ଆମେ ଏତିକି ଥାଉ ଆଜି ପୁଣି ବହୁତ ହେଇଯିବ ତ ଏତିକି ଭଲସେ ଦେଖ ଆଉ ବାକି କାଲି କି ପିଲା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିକିରି କାରକ ପ୍ରକରଣ को ପିଲେ କାଲି କି ସାରି ନବା ହେଲା ठीक अच्छे पिले कारक प्रकरण बहुत इंपोर्टेंट पिले तुम मन केवल नेट ता नुह पिले जो परीक्षा भी दब ना नहीं तुम किसी भी परीक्षा दउच पिले एसएसपी पीजीटी हो सबुति कारक जो परीक्षा भी हो कारक इंपोर्टेंट कारक बहुत इंपोर्टेंट है कारक थरे पिले शास्त्रीय हिसाब रे पढ़ी थिबो तुम मन कंफ्यूज होबनी ठीक अछि कने कारक तो पिले एथिरे जति की कारक अछि सेति की संपूर्ण कारक पिले आउ त याकू छाडी देला पर कारक तो किछि नाही ना नहीं ना सब ये भी पचारती ना इंटरव्यू रे भी कारक गुड़ा देखी पचार हाँ इंटरव्यू मन करी कारक पचार पिले कौन से श्लोक कहिथिया श्लोक रे पचार देबे एठी को कारक होइछि को सूत्र पंचमी हला ना नहीं बस तापे तमे पढेया को पिला को जो पढेबो टीचर हेले भी अपन तो तुम टीचर अछि माने हम टीचर जतले भी हो बेटा पढेबा को पडुछि ट्यूशन पे हो क्लास हो सब माने स्कूल रे भी सबुतरे अछि कारक विभक्तिटा माने कारक समास गुडा नियत नियति पिला आवश्यक आ कारक न जानले पिले ट्रांसलेशन मध्ये सहज रे करि हबनी कष्ट हे जीव ना नहीं के कारक हां कारक कारक जानि गले हां कारक जति न जानिबो ट्रांसलेशन करिया बहुत कष्ट हे जीव ना नहीं ट्रांस अनुवाद भारी कष्ट कारकटा निहाती दरकार निहाती कारक ज्ञान शब्द रूप धातु रूप एगुडा सब ट्रांसलेशन पे निहाती नहले संस्कृत रे कथा हुओ कि माने अनुवाद करो जहां भी करो भारी कष्ट होई हां कोटाକୁ ନେଇ कोठी पुरे देबे जदी पूजा मंत्र बेले भी सब गणेश आय जगह गणेश भी कहि दउचंती हेटा हउनी हबनी एमती आ मंत्र मंत्र सबुतरे दरकार ହେଲା ହଉ ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ ପିଲା ଆଉ ଯେତିକି ରହିଲା କାଲିର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ କରିକିରି ଆମେ ଆକୁ ସାରିବା ପିଲେ ଠିକ ଅଛି ସପ୍ତମରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ରହିଲା କାଲିକି ଆକୁ ସାରିଦବା ହଉ ପିଲେ थैंक ଠିକ यू ଅଛି सर ହଁ ପିଲେ सर नमस्कार ହଁ ପିଲେ